अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض المباح إلى الله الطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز به عرش الرحمن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں نے قرآن کریم کے الگ الگ مقامات کی چند آیات کے چند ٹکڑے پڑھ کر کے پیش کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے دو مختصر روایتوں کے جز پڑھ کر کے سنائے ہیں. معاشرہ جن المناک اور خوفناک اور اللہ کے عذاب کی دعوت دینے والے اسباب کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، جس میں بنیادی طور پر عورتوں کے حقوق سے مردوں کی بہت بڑی خامی، کوتاہی اور غفلت، جس کے اثرات دو فرد، دو خاندان، سماج اور پوری کائنات پر اس کے انتہائی خطرناک برے اثرات سے پوری کائنات پریشان ہے. وہ چیز ہے اسلام میں طلاق کا ایک نظام. دیکھیے، اس کو سمجھنے سے پہلے دنیا میں دو چیزیں ہیں جو کائنات کی بقا اور اس کی تعمیر اور اس کی ترقی میں عمارت کے بنیادی کھمبے کی طرح ہے. دو چیزیں ہیں جو دنیا کی تعمیر اور ترقی میں اور اس کے بقا میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے دو پہلو ہیں. اگر اس کے موقف کی رعایت کی جائے تو یہ دونوں چیزیں کائنات کا نظام باقی
اور تعمیر اور ترقی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اگر اس کے حقوق کی پاسداری نہ کی جائے تو دنیا کا بقا اور دنیا کی تعمیر اور ترقی باقی نہیں رہتی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو دنیا کی تعمیر، ترقی اور بقا میں عمود کا درجہ رکھتی ہے؟ ایک کو کہتے ہیں عورت اور ایک کو کہتے ہیں دولت۔ بہت بڑی بات ہے۔ عورت دنیا کی تعمیر اور ترقی اور دنیا کے باقی رکھنے میں عمارت کی بنیادی خیمے کی طرح ہے، اسی طرح دولت۔ لیکن اس کا دوسرا روپ کیا ہے؟ اگر دونوں میں سے کسی کی حق تلفی ہوئی تو اس سے وہ فساد برپا ہوتا ہے کہ پوری دنیا مل کر کے اس فساد کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک عورت جب خراب بن جاتی ہے اور اپنے موقف سے ہٹ جاتی ہے، اور ایک دولت جب اس کو حق نہیں دیا جاتا ہے یا دولت کو غیر مصرف میں خرچ کیا جاتا ہے یا اس کے حقوق دولت کو نہیں دیے جاتے ہیں تو اس سے وہ خرابی جنم لیتی ہے کہ پوری دنیا مل کر اس کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ اچھا، اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب نے عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی تھی، کوئی حیثیت نہیں۔ عورت کی حیثیت دنیا کے تمام مذاہب میں گھریلو سامان کی تھی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی نے اس کو خبیث روح کہا، اسی لیے زمانہ جاہلیت میں عورت مرد کے تابع ہوتی تھی، ایک گھریلو سامان کی طرح۔ مرد جس طرح چاہے اس کا استعمال کرتا تھا۔ وہ مال اور دولت کی طرح خریدی اور بیچی جاتی تھی۔ عورت میراث میں تقسیم کی جاتی تھی۔ عورت شوہر کے انتقال کے بعد ستی دے دی جاتی تھی۔ قربان جائے امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر دنیا کی بقا اور تعمیر موقوف ہے، اس صنف نازک عورت ذات کو بیٹی، بیوی، بہن اور ماں کا درجہ دیا۔ جب یہ بیٹی ہے تو وہ نیکی قرار دے دی گئی، جب یہ بہن ہے تو بھائی کو جنت دلانے کی ذمہ دار قرار دے دی گئی، جب یہ بیوی ہے تو مرد کے اونچے کیریکٹر کی گواہ بنی، جب یہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت قرار دے دی گئی۔ اسلام نے میراث میں عورت کو حق دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت خود میراث کا مال تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت میراث کا مال تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد عورت بڑے بیٹے کی جاگیر سمجھی جاتی تھی، وہ اس کی قمیض اور باندھی ہوتی تھی، الیاذ باللہ، حالانکہ یہ اس کی ماں ہے۔ یہ درجہ اسلام سے پہلے عورت کا تھا۔ مکے میں بھی جاہل لوگ یہی قانون رکھتے تھے، وہ میراث کا مال تھی۔ قربان جائیں اسلام نے عورت کو میراث دی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اولاد ہونے کی صورت میں سمن کی مالک، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربا کی مالک۔ باپ کی ملکت میں بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا گیا، مرد کو دوگنے دیے گئے، اور یعنی ڈبل، اور عورت کو سنگل۔ ایک مال باپ کی طرف سے آئے گا اور ایک مال شوہر کی طرف سے جائے گا۔ یہ اسلام نے عورت کو بنیادی طور پر حقوق دیے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو خود کے مال میں خود کو تصرف کا حق دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کا ذاتی کوئی مالک نہیں ہوتا تھا، اگر پرسنل ہو تو بھی شوہر کا سمجھا جاتا تھا۔ قربان جائے اسلام نے
عورت کو ذاتی مال اور بینکنگ کی اور مالی حقوق کی اجازت دی، اور اس کے خود کے مال میں اس کے شوہر کا کوئی حق نہیں، خود کے مال میں اس کے ماں باپ کا کوئی حق نہیں، یعنی اپنی مرضی سے چاہے وہ عمرہ کرے اس مال سے، اپنے محرم رشتے دار کے ساتھ، یا انفاق فی سبیل اللہ کریں، یا اس کو تجارت وغیرہ میں لگائیں، عورت کے خود کے مال کی اجازت اسلام نے دی، اسلام سے پہلے کسی کو یہ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اسلام نے نابالغ بیٹی کو ولایت باپ، چاچا، دادا، ماموں، نانا، چچا وغیرہ کے تحت رہ کر کے نکاح کی اجازت دی، لیکن جب یہ بالغہ ہو گئی اور جب بالغہ ہو گئی، عمر لائق ہو گئی، اولیاء کی سرپرستی برابر، لیکن عورت کو حق ہے اگر اس کو وہ لڑکا پسند ہے تو اپنے اولیاء سے رضامندی کا اظہار کریں، اور اگر وہ لڑکا پسند نہیں ہے اپنی عدم رضامندی ظاہر کر سکتی ہے۔ چوائس کا حق اسلام نے دیا۔ یہ ساری حقوق کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اور اسلام سے پہلے دنیا کی تمام قومیں اور دنیا کے تمام مذاہب میں عورت کو کوئی حق نہیں تھا۔ یہ بیٹی ہے تو نیکی قرار دے دی گئی، یہ بیوی ہے مرد کی رفیقہ حیات قرار دے دی گئی، یہ اولاد کی وجہ سے ماں ہے، اس کے قدم تلے جنت قرار دے دی گئی۔ نکاح بالغہ کو مرد کے پسند کا اختیار دیا گیا، لیکن ولایت باپ کی، ولایت دادا کی، ولایت نانا کی، ولایت ماموں کی، ولایت چاچا کی، باپ نہیں ہے دادا ہے، دادا نہیں ہے باپ ہے، باپ دادا دونوں مر گئے، باپ کا بھائی ہے یعنی چاچا، چاچا بھی نہیں ہے، ماں کا بھائی ہے یعنی ماموں، ان کو ولایت دی گئی۔ وہ اس کو سمجھائے یہ دیندار ہے، تیری پسند کا لڑکا بے دین ہے، یہ تجھے کچھ ہاتھ پیر پچھاڑ کر کما سکتا ہے، تیرا گزر بسر کر سکتا ہے، وہ بے فام آوارہ ہے، اپنا خود کا گزارا نہیں کر سکتا تو تیرا کیا کر سکے گا۔ یہ ولایت سمجھدار عقل مند باپ دادا ماموں چچا بھائی یہ اس کو سمجھائے گا، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ آج کل واٹس ایپ پر پسند، گوگل پر پسند، نیٹ پر لڑکے لڑکیوں کی پسندیدگی ولایت کا جنازہ نکال دیا۔ نہ باپ کو خبر، نہ دادا کو خبر، نہ چاچا کو خبر، نہ ماموں کو خبر، بلکہ اب تو انٹرنیٹ پر نکاح بھی ہونے لگے۔ دیکھیے مذہب اسلام جدید جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو قانون کے دائرے میں لے کر استعمال کرے گا، وداؤٹ قانون اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیاتی انسانی کا نام ہے۔ جیسے عورت اسلام سے پہلے مظلوم تھی، اسلام نے عورت کو عزت دی، اعتدال دیا۔ اسلام عادلانہ نظام بھی ہے اور اسلام معتدلانہ نظام بھی ہے۔ دو لفظ پر بڑی بحث ہے۔ اسلام عادلانہ نظام کا نام ہے جہاں انصاف کے تمام پہلو مد نظر رکھے جاتے ہیں، اور اسلام معتدل نظام کا نام ہے جس میں میانہ روی رکھی جاتی ہے، نہ افراط نہ تفریط، دونوں کے درمیان کی راہ۔ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کر لیں، نہ ان کا نظام عادلانہ ہے نہ ان کا نظام معتدلانہ ہے، پھر بھی طلاق پر فقرے کسے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ایک عادلانہ نظام کا نام ہے اور اسلام ایک معتدل مذہب کا نام ہے جس میں رواداری رکھی گئی، جس میں اعتدال پسندی ہے اور جس میں انصاف پسندی ہے۔ عورت کے ساتھ دولت کے کمانے میں بندہ مکلف ہے۔ شراب بیچ کر دولت نہیں کمائی جائے گی، سٹے بازی سے دولت نہیں کمائی جائے گی، سود سے دولت نہیں کمائی جائے گی،
धोखे से दौलत नहीं कमाई जाएगी, झूठ बोलकर दौलत नहीं कमाई जाएगी। पहले कमाने का निजाम, फिर उसके बाद खर्च करने का निजाम। वब्दा बिमन, पहले खुद की जात, अपने अयालदार रिश्तेदार, अपने अयाल माँ बाप, ये इंफाक की तरतीब बता दी। माल है ज़कात में 40वां, खेती और पैदावार है उश्र और रिज़्क़ उश्र, सदका और खैरात, लिल्लाह और सदकात, ऐमाल और नुज़ुर, इसमें माल के खर्च करने की तरतीबें कुरान ने दी। आदिलाना निजाम है और मुअतदिल निजाम है इस्लाम का। अगर माल के हुकूक अदा न किए जाए तो दुनिया में इससे जो फितना फैलता है, जिससे दुनिया का निजाम खत्म हो जाता है और फसाद बरपा हो जाता है। इसी तरह औरत को और मर्द को एक निकाह का इख्तियार दिया और एक तलाक का इख्तियार दिया। अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा बिमा फ़द्दला अल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं, इंसान की एक उम्र होती है जिसको हम अपनी जुबान में उम्र लायक कहते हैं। लड़की 12 साल में, लड़का 15 साल में। फिर उसको जिनसी ख्वाहिशात उसके दिल में पैदा होती है। नाबालिग बच्चों की जिनसी हवस नहीं होती, इसलिए कि कुदरत ने फितरतन उसमें वो मादा नहीं रखा। फिर जब एक उम्र का एतदाल आता है तो जिनसी हवस इसमें पैदा की जाती है। अब इस जिनसी हवस को काबू में करने के लिए, तवालुद तनासुल के लिए इंसान की जिंदगी में एतदाल और मुअतदिलाना निजाम के लिए अल्लाह ने निकाह का रिवाज दिया। नाबालिगियत में भी निकाह इस्लाम में जायज, लेकिन बलागत के उम्र यह निकाह का तकाजा है कि आदमी जब बालिग हो जाए तो निकाह कर ले। आका ने फरमाया, जो आदमी तुम में से निकाह की ताकत रख सकता है निकाह कर ले। उससे आंखों की हिफाजत होगी, उससे शर्मगाह की हिफाजत होगी। ये निकाह के उम्र में ख्वाहिशात इंसान में पैदा होती है, फिर आंखें दूसरों पर जाती है, पराई औरतों पर। नाबालिग बच्चों की निगाह मसमूम नहीं होती, इसलिए कि जिनसी हवस नहीं है। बालिगिन की निगाह में ज़हर होता है, इस वजह से कि जिनसी हवस का शिकार है। अब इस्लाम ने अथॉरिटी दी कि देखो तुम निकाह में पसंद करो। इज़ा ख़तबा अहदुकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु। अगर लड़की को पैगाम में निकाह आया मंगनी लड़के की तरफ से, जैसे हमारे यहां रिवाज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़की का बाप कभी लड़के वाले को पैगाम नहीं दे सकता है। ये ब्राह्मणों में है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में जानिबेन से अगर किसी को कोई अखलाक, खुश अखलाक लड़का पसंद है, दीनदार, तो बेटी के माँ बाप खुद आगे चलकर अपनी बेटी के पैगाम निकाह का रिश्ता दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बेटियों का पैगाम निकाह यानी मंगनी बेटों की तरफ से दी जाती है, लड़के की तरफ से। इसका उल्टा भी पसंदीदा है। हज़रात साहबाए किराम में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा अल्लाह के पैगंबर को पेश की। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी आयशा पैगंबर को पेश की। नमूने हैं। खैर, तो इस्लाम का निकाह निजाम ज़वाज यानी निकाह का निजाम इख्तियार लड़के को भी है, बालिग और बालिग लड़की को भी इख्तियार है। नाबालिग की अकल अधूरी है, वो कुसूर अक्ल फहम की वजह से डिपेंड अवलिया है, और बालिग के अक्ल मातदिल है, इसीलिए खुद चॉइस कर सकता है। लेकिन विलायत माँ बाप को हासिल है इस वजह से कि उसकी वो अकल में अयार को नहीं पहुंची है
کہ جس میں نفع محض کا وہ مالک بن گیا، اس میں ضرر کا بھی پہلو ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کی ولایت ان کو حاصل ہے۔ اور آج تلک جب نیٹ نہیں تھا، جب گوگل نہیں تھا، جب انسٹاگرام نہیں تھا، تو اسی طرح نکاح اور شادیاں گھر کے وڈیلت طے کر لیتے تھے رشتے، اور جوانوں کو کبھی اس میں وہ دخلگیری نہیں کرتے تھے تو طلاقیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج یہ ہو گیا کہ وہ موبائل سے پسندیدگی ہوتی ہے اور نکاح ہونے سے پہلے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں ٹائم میں بہت بڑا فرق، وہ ترقی والا دور تھا، یہ تنزلی والا دور ہے۔ اب ٹھیک اسی طرح جب نکاح میں دونوں کو اختیار ہے اور ترغیب یہ دی گئی کہ بیٹیاں گھر میں رکھنے کے لیے نہیں، اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، لڑکے میں دو باتیں دیکھو، اخلاق اونچے ہیں، دینداری ہے، یہ تمہاری بیٹی کو حراج نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ اخلاق اونچے ہیں۔ دو پہلو ہیں، ایک عبادت کا، ایک اخلاق کا۔ آدمی بد اخلاق ہے، بولتا ہے تو بھی فتنہ، ایک حرف اس کا صحیح نہیں نکلتا ہے۔ بعض لوگوں کی بولیاں ایسی ہوتی کہ بولے تو تن بدن میں آگ لگا دے۔ اخلاق اسلام میں سب سے اونچی چیز ہے، عبادات سیکنڈ نمبر کی چیز ہے، اونچا درجہ اسلام میں اخلاق کا ہے۔ پیغمبر کی حکیمانہ یہ حدیث، خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ، دیندار ہے، خوش اخلاق کے بیٹی دے دو نکاح میں۔ یہاں مال، یہاں انکم، ایسی چیزیں نہیں دیکھی گئی۔ اخلاق ہے تو مروت ہے، اخلاق ہے تو انسانیت ہے، دین ہے تو مذہب کی پاسداری ہے۔ لہذا یہ پیغام دیا، نکاح کروائے گئے، لڑکی کو بھی چوائس کا حق دیا، لڑکے کو بھی پسندید کا حق دیا۔ بالغ ہونے کے بعد ولایت کی لاج رکھی گئی اور نابالغ کا کوئی تصرف چلتا نہیں ہے، اس لیے ماں باپ یہ خود کفیل ہیں اور وہ نابالغین کا نکاح کرائیں گے۔ اس رواجی رشتہ طے ہو چکا، شادی ہو گئی۔ اب اسلام میں بہت سوچ سوچ کر کے رشتہ طے ہوا تھا، لیکن مرد بد اخلاق نکلا یا عورت کیریکٹر کی بہت خطرناک نکلی، ہمیشہ موبائل پر رہتی ہے یا وہ ننگی فلمیں دیکھتا ہے اور عورت کو بھی دکھاتا ہے۔ معاشرے میں جو ہو رہا ہے، کیریکٹر دونوں کے خراب، یا ایک خراب کیریکٹر کا ہے۔ مرد اتنا خطرناک ہے کہ ایک خوش اخلاق، دیندار، سمجھدار، جو اولاد کی ماں ہے، جو گھر کی بہت زبردست خیرخواہ ہے، آقا نے فرمایا، حضرت علی نے پوچھا سب سے اچھی عورت کون سی؟ آقا نے فرمایا، اے شوہر، اے مرد، جب اس کو دیکھے تو تجھے خوش کر دے، جب تو حکم کرے تیری بات مانے، اور جب تو غیر حاضر ہو تو تیرے مال میں اور اپنی جان میں کسی کو تصرف کا حق نہ دے۔ یہ سب سے اچھی عورت، اچھے میں اچھی عورت وہ جس میں چار باتیں ہو، مرد اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دوسرے نمبر، ساری زینت شوہر کے لیے ہوتی ہے، ساری خوبصورتی، سارا بیوٹیفل اپنے شوہر کے لیے۔ اظہار زینت عورت پرائی کے سامنے نہیں کر سکتی ہے، کرے تو زانیہ ہے۔ المرأة اذا تعطرت ثم خرجت فهي كذا وكذا، اگر زینت کو ظاہر کر کے عورت سر عام نکل گئی اور کسی مرد کی اس سے آنکھ لگ گئی اور دوستی قائم ہوئی، یہ زانیہ عورت ہے جو زنا کر کے آئی۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر خوشبو لگا کر میک اپ کے ساتھ عورت باہر نکلی، وہ گھر میں واپس آنے کے بعد جیسے صحبت والا غسل فرض ہوتا ہے، حقیقت میں زنا صادر ہو گیا، اور مسلک حنابلہ میں غسل فرض ہے، اس کے بغیر نماز کے قابل نہیں رہتی۔
तो बदकिरदार लड़का था। दूसरे मज़ाहिब में फारगतियों का रिवाज है, इन इस्लाम में निजाम तलाक है। बदकिरदार लड़का है या लड़का बहुत अच्छा पाबंद शरियात था, वो किसी मखलूत माहौल से आई थी और घर में आकर दबाव में निकाह हो गया। अब निकाह के बाद उसके सारे किरदार खुलने लगे, तो मर्द सोचेगा इस अजीरन के साथ जिंदगी में कैसे जीवन गुजारूं, मेरे जीवन में ये एक अजीरन है, ये एक जिन का कीड़ा है, मैं उसके साथ शरीफाना जिंदगी कैसे गुजारूं। अब इस्लाम जब दो तबीयतों में तवाफुक नहीं हुआ, तब इस्लाम एक आदिलाना निजाम है, इस्लाम एक मुअतदिल मजहब का नाम है, और सियासत के मैदान में भी आदिल है और मुअतदिल है, और हुकूमत के मैदान में भी आदिल है और मुअतदिल है, समाज में भी आदिल है, मुअतदिल है। मनमानी नहीं चलती किसी भी मैदान में नहीं, जो मनमानी करता है हलाक हो जाता है। अब कैरेक्टर खराब थे दोनों में से किसी के, हो गया निकाह। अब कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हाकिम मर्द है, ये तर्जमा करते हैं, गलत है। औरत आधी अकल की मालिक है। पहली बात बुनियादी तौर पर दोनों चीजें, औरत और दौलत, इसके हुकूक की पासदारी रखी जाए तो पूरा निजाम इसी से कायम है, और इसके हुकूक की पासदारी न रखी गई तो पूरी दुनिया हलाक और बर्बाद। अफगानिस्तान में 2001 में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद पड़ी थी। एक मदरसे की या स्कूल की चंद बेटियां गुंडे ने उसके इज्जत को गारत की और जिना ऐलानियां की और कत्ल के डरते हुए, जिसके नतीजे में मरहूम मल्ला उमर ने एक अंदर से जज्बा भड़का, हाय मेरी कौम की बेटियां, खुलेआम जिना की गई और कत्ल कर दी गई। फिर वो ब्यूगल बजाया, जिसके नतीजे में 2013 तक इस्लामी सल्तनत की एक अजीब पेशकश, ये बुनियाद ये बनी थी। और आज 22 साल के मजालिम सहने के बाद वो मुल्क इस्लाम का वो अजीम शान परचम बना, जहां जुल्म के खात्मे की कोशिश की जाती है, अदल को जिंदा करने का निजाम कायम किया जाता है, वहां ये चीजें मुतसव्वर होती है। लेकिन इस्लाम बड़ी कुर्बानियां मांगता है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरत पर एक जिम्मेदार की जरूरत है। औरत को दूसरे मज़ाहिब यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका की तरह वो आजादी नहीं कि कमाने का भी एक हक दे दिया कि औरत खुद मुतकफिल हो। नहीं, कोई औरत दुनिया में खुद मुतकफिल नहीं है, वो मर्द के तहत खर्च की जिम्मेदार है। निकाह से पहले बाप पूरा करता है, निकाह के बाद शोहर के जिम्मे है। औरत अपनी रोजी रोटी में कहीं खुद मुतकफिल नहीं है, जबकि दुनिया के दूसरे मज़ाहिब ने औरत को रोजी रोटी का खुद मुतकफिल बनाया। यहां इस्लाम की नीति और दूसरे मज़ाहिब की नीतियां अलग हो जाती है। औरत पर कमाने का कोई अथॉरिटी इस्लाम ने नहीं दी, वो कहीं भी खुद मुतकफिल नहीं बन सकती है, बल्कि मर्द के तहत अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, यानी औरत को मर्द की सरपरस्ती की जरूरत है। क्यों? दो वजह से। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, एक फजीलत, मर्द को फजीलत दी, अफजल बनाया, औरत को मफजूल। तो जमाना जाहिलियत में भी तो ये था। इस्लाम ने क्या किरदार अदा किया? अफजल का मतलब क्या? इंसान के जिस्म का सर और इंसान के जिस्म की बॉडी। इंसान के जिस्म का सर और उसका हाथ, औरत हाथ का दर्जा रखती है, मर्द सर का दर्जा रखता है। सर ऊपर है, हाथ नीचे है। मतलब क्या है? ये कामयाब बॉडी सर के बगैर नहीं, और ये सर बॉडी के बगैर कामयाब नहीं। किसी हाथ में लकवा लग गया, यह सर हो गया, तो वो इंसान कामिल इंसान नहीं कहलाता है। बस अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जिसमें इंसानी में सर का दर्जा मर्द को हासिल, बॉडी का दर्जा औरत को हासिल।
یہ افضل ہے. یہ مسجد کے مصلی سنبھالے گا, یہ محراب سنبھالے گا, یہ جہاد میں قائد کمانڈر بنے گا, اسلامی سلطنتوں کا فاتح بنے گا. عورت کی یہ ذمہ داری نہیں, وہ خلیفہ بنے گا, وہ حاکم بنے گا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. عورت کی جنسی تخلیق بھی مرد سے ہٹ کر ہے. عورت ضعیف العقل ہے, عورت کی جنسی بناوٹ مرد سے کمزور ہے. مرد قوت قلب کا مالک ہے, قوت تجربہ کا مالک ہے. اسی لیے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا, مرد کو طلاق کا حق دیا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ افضل ہے, اس لیے اس کے تحت رہے گی. اور اس وجہ سے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے. مال خرچ کرنے کا مطلب عورت کے نکاح میں مہر مرد چکاتا ہے. دو وجہ سے مرد کی افضلیت اور برتری عورت پر ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب نکاح ہو گیا, نکاح ہو جانے کے بعد یہ دماغ میں یہ دو چیزیں ہیں. یہ میرا محسن ہے, اس لیے کہ نکاح کر کے مجھے لایا ہے, اس نے میرے لیے ایک چھت بنائی ہے, اس نے میری عزت اور آبرو کے لیے ایک مکان بنایا ہے. وہ جو کھائے گا مجھے کھلائے گا, وہ جو پہنے گا مجھے پہنائے گا. یہ نہیں خود ہوٹل میں کھا کر آیا چکن اور عورت کے لیے بھاجی لے کر آ گیا. اسلام میں اس کی تعلیم نہیں. اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے, دونوں ساتھ میں کھائے, بلکہ کھانا کھلانے میں لقمہ بیوی کے منہ میں رکھے, صدقے کا سبب ملے گا. انت جعل کہ تو کھانے میں لقمہ تیری بیوی کی فی فم امراتک فلک صدقہ, یہ اس کے لیے صدقہ بنے گا. ایک پاکیزہ جیون ہے. فالصالحات قانتات, جس گھر میں آگوش تربیت بیٹی کی اچھی ہوئی تھی, وہ گھر بھی سالے دیندار تھا, یہ بیٹی بھی سالے دیندار تھی, تو کیا کرے گی؟ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. کیا کرے گی؟ یہ فرما بردار ہوگی شوہر کی, یہ فرما بردار ہوگی شوہر کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی, یہ فرما بردار ہوگی شوہر کی وجہ سے اس کے بھائی بہنوں کی. قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. شوہر کا مال اس کا مال ہے, اس میں چوری نہیں کرے گی. شوہر کا مال اس کا مال ہے, اس میں خیانت نہیں کرے گی. شوہر کا مال اس کا مال ہے, اپنے میکے والوں کو تقسیم نہیں کرے گی. بڑی پیاری نصیحت ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ تو نکاح پاکیزہ ہوتا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن. لیکن اگر بگڑے ہوئے کیریکٹر کی تھی, وہ غلط جگہ سے آئی تھی, 24 میں مرد مار کھا گیا, طبیعتوں میں توافق نہیں ہوا, طلاق دے دینے کی نہیں. اسلام کا نظام اب سمجھو. ابھی لوگوں نے تعمیر دی کہ تم کچھ کرتے ہو کہ نہیں, کتنی طلاقیں اور کتنے حلال ہے, کھیل بنا لیا ہے. قرآن سمجھو. فائدوہن, طبیعتوں میں توافق نہیں, وہ حقوق کی پاسداری نہیں کرتی ہے, یہ منصب کی پاسداری نہیں کرتا ہے. خود آتا ہے گھر میں رات کو 3 بجے, باہر ہوٹلے پر بیٹھا رہتا ہے 1-1 بجے تک, وہ اندر بستر پر تڑپتی رہتی ہے. ابھی مہینے کی تازہ بیاں ہی تو لگن گئے, 1 مہینہ ہوا ہے نکاح کو, وہ 12 بجے ہوٹلے تک, 1 بجے تک ہوٹلے پر, اور یہ بیچاری اندر بستر پر تڑپتی ہے, کب میرا شوہر اور میرا میاں آئے گا. وہ موبائل پر ہے, وہ نیٹ پر ہے, وہ گوگل پر ہے, وہ بیچاری پریشان ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب دونوں کی طبیعتوں میں توافق نہیں ہوا, فعیدوہن, نصیحت کرو. بھائی دیکھو, میں ایک دیندار پڑھا لکھا مرد ہوں, میرے یہ اخلاق ہے, میرا یہ کیریکٹر ہے, تو ایک بچوں کی ماں بننے والی ہے, تیرا میرا ایک بھوشیہ ہے. ہم تو خاندان آپس میں نکاح سے جڑے ہیں, نکاح جیسی جوڑ کے لیے اور کوئی عبادت نہیں. سمجھا ہے؟ ایک معاشرے میں میرا مقام ہے, ایک میری عزت ہے. سمجھا ہے؟ دیکھو ہم نکاح کیے ہیں, یہ بندھن ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے, توڑنے کے لیے نہیں ہے, جوڑنے کے لیے. عورت
पाकदामन होती है, औरत पाकीज़ा होती है, औरत खुश अखलाक होती है और वो बच्चों की मां होती है। इसीलिए वो मलिकतुद्दार है, वो घर की रानी है, वो घर की मुहाफिज है। औरत ने ये सिफात समझा है, फ़ईदुहुन 6 महीना 6 साल समझा है, उसको मेहनत करे, सब्र करे। वहजुरूहुन्न फिल मदाजिअ, नहीं मानी, बहुत गलत माहौल उसको मिल गया। थी तो अच्छी लड़की, लेकिन गलत माहौल की शिकार हो गई किसी भी वजह से। महीने भर मेहनत करता रहा, साल भर मेहनत करता रहा, नसीहत कारगर नहीं हुई। एक कमरे में 2 बेड अलग हो जावे, कमरा न बदले, कमरा बदला तो गया, तो वासत हो जाएगी अगर गलत अखलाक की है तो। फिर पराए मर्द को भी वो दावत दे सकती है। अब क्या करें, एक कमरा हो, मर्द या तो नीचे सो जाए, औरत ऊपर सोए, औरत या तो नीचे सो जाए, मर्द ऊपर सोए, उसके साथ बिस्तर बदल दे, उसके बिस्तर में न सोए। औरत में अगर राई के दाने के बराबर भी गैरत है, गैरत, कोई भी औरत शादी के बाद अपने शोहर से अलग बिस्तर पसंद नहीं कर सकती, यह उसकी गैरत का तकादा है। इसीलिए देखना, आप निकाह करके किसी औरत को लाए, बिलफर्ज व तब्दील, उसके किसी रिश्तेदार से भी अगर वो खराब बात करे तो आपका ज़मीर कहेगा इसको 3 तलाक दे दो, ये मेरी गैरत के खिलाफ। अपने निकाही जीवन में वो किसी को शरीक कर ले, मर्द की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसके लिए लाया था इसको, फौरन तलाक दे देता है, लेकिन उस पर भी तलाक नहीं। एक सहाबी खेड़ू रात को अपने खेत के अंदर पानी छोड़ने गए थे और घर में पराए मर्द को बीवी के साथ पाया, लेकिन पैगंबर से मसला पूछने गया, करूं क्या? तलाक नहीं दी, तलाक नहीं दी, पैगंबर से मसला पूछने गया। इसीलिए शरीयत आश्कारा हुई, वाज़ेह हुई। अगर सहाबा ये मसाइल नबी से न पूछते, उम्मत को क्या मालूम होता? कुरून साहबा में ही भी ये हुआ। अब कैसे हुआ? क्योंकि वो जदीदुल अहद बिल इस्लाम थे, जाहिलियत के करीब थे। उस वक्त ये सारी चीजें चलती थी जमाना है जाहिलियत में, आज भी चलती है। औरत तो यह कहे कि किसी भी मर्द से औलाद पैदा कर ले, जबकि वो दूसरे की मनकोहा है। कुछ बिरादरियां आज भी इसी तरह कर रही है। अलग कर दो बिस्तर, कमरा अलग नहीं। वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजिअ, अगर रत्ती के बराबर भी उसमें गैरत है तो वो शौहर से जुदा नहीं रह सकती। वो फौरन, रात तो दूर की बात है, रात का कुछ हिस्सा भी शौहर के बगैर वो काट नहीं सकती, जोड़ हो जाएगा। लेकिन बिस्तर अलग करने से भी फर्क नहीं पड़ा। 4 महीने, 6 महीने, 6 साल वही ऊपर सोता है, ये नीचे, या दोनों एक खाटले पर, एक पलंग पर। तबीयतों में तवाफुक नहीं, वो समझती नहीं। मर्द कोशिश मेहनत करता है, ये मेहनत इसकी तरफ से होगी। वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजिअ वदरिबूहुन्न, ये मेहनत भी नहीं कारगर हुई तो अब मारेगा। डांग लेकर नहीं, चेहरे पर नहीं मारेगा, पीठ पर नहीं मारेगा। ये 2 जगह जहन्नमियों की मार है। अहले जहन्नम को जब जहन्नम की तरफ हांका जाएगा तो फरिश्ते पीठ पर मारेंगे। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और चेहरे पर मारना जिल्लत की मार है, यहां नहीं मारा जाएगा। चेहरा इंसानी जिस्म में शरीफ उज़्व है, यहां मारना हराम है। मिसवाक रखेगा और मिसवाक की लकड़ी से उसको हाथ में मारेगा। ये इस्लाम ने ज़ाब्ता वो तरीका बताया। उस्ताद भी मदरसे में, मास्टर भी स्कूल में, प्रोफेसर भी कॉलेज में इतनी मिकदार लकड़ी से और इतनी जाडी लकड़ी से मार सकता है, उसके खिलाफ मारना हराम है। खाली औरत को लागू नहीं पड़ता, इस्लाम के ज़ाब्ते और कायदे सबको लागू पड़ते हैं। अपना कोई नौकर है, गुलाम, ये नौकर नहीं हो, वो तो केस दाखिल कर देगा, गुलाम नौकर है,
उसको अगर तादीबन मारना है तो इस मिसवाक से मार सकते हैं, उससे वधारे नहीं। इस्लाम के ज़ाब्ते वदरिबूहुन्न, मारे, जिस्म पर निशान नहीं पड़ना चाहिए। मारते मारते मां आ गई तो 4 झपटे वधारे झीक डाली तो ये जालिम बन गया। नहीं, मारते मारते भाई ने देख लिया, 2 झपटे कस के और मार दी, ये जालिम बन गया। मारने में गुस्सा पैदा हो गया और मार की रफ्तार में तेजी हो गई, अब ये जालिम वो मजलूम, अल्लाह उसकी मदद करेगा, इसकी नहीं करेगा। इस्लाम का ज़ाब्ता 3 हो गए, नसीहत करो, बिस्तर अलग कर दो, एक साथ नहीं, बारी बारी, धीरे 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 बतदरीज मारो, लेकिन काम नहीं बनता। वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। ये जोड़ने का नामज नहीं लेती, या मर्द जो है वो जोड़ने की कोशिश नहीं करता, उसको दूसरी की तलाश है। शर्मा हुजूरी निकाह तो हो गया, अब इसको ये पसंद नहीं। क्या चमड़ी का गोरा होना कोई जन्नत है? नहीं नहीं, हबसन ही हो लेकिन खुश अखलाक हो, दीनदार हो, यह उसके लिए जन्नत है। तू उसको देखे वो तुझे खुश कर दे, तू उसको हुक्म करे वो तेरी बात मान ले, तेरे माल में और उसकी आबरू में वो तेरी लाज रखे, तो इससे बेहतर रूए जमीन पर कोई औरत नहीं हो सकती। इससे बेहतर रूए जमीन पर कोई औरत नहीं। इन सिफात की मालिक औरत, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तकलीफ नहीं दी जा सकती। लेकिन घर में बहुत मेहनत हुई, घरेलू परेशानी घर में खत्म करो, पहला तरीका इस्लाम। वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, लेकिन बहुत टेढ़ी समझ की है, मानती नहीं, जीवन अजीवन बन चुका है। एक हकम मर्द का, एक हकम औरत का, 2 हकम बनाओ, हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा। हजरत अली का जमाना, मैं बीवी में लड़म लड़ी, अब फैसला अली के पास गया। हजरत अली ने इस्लाह की सारी तदबीर सब कर चुके, ये समझती नहीं, वो समझता ही नहीं, तफरीक का मुतालबा किया। हजरत अली ने दोनों से हकम मांगा, एक मर्द का आदमी, एक औरत का आदमी आवे, और देखो इनको इख्तियार दे दो, तुम्हारी फरियाद सुनेगा, ये तुम्हारी फरियाद सुनेगा, तुम्हारे हक में जोड़ बेहतर होगा जोड़ करा देगा, तुम्हारे हक में जोड़ बेहतर नहीं है तो तुम्हें तलाक की वो मशवरा देगा। ये भी इस्लाम में, जहन्नम माहौल नहीं बनाना है, हकम फैसला करे, लेकिन हकम कौन हो? दीन और शरीयत का मुकम्मल आलिम हो, जो दोनों की नजाकतें समझता हो, खाइद न हो, तरफदार न हो, फेवर करने वाला न हो। अब क्या करेगा? दोनों की बातें सुनेगा, फिर इनको अथॉरिटी दे दो, या तो तुमको निकाह में बाकी रखें या तुम्हारे दरमियान तफरीक कराए। तो लड़के ने कहा, हूं तो उब्बी सुकावी, हूं थोड़ो इन्हें तलाक देवनु छे, नहीं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, कितना चाहे दम ले लो, बाकी लड़की तो मेरे पास ही रहेगी, मैं जुल्म करूं न करूं वो मेरी बात है। वो लड़के अली से कहा, मैं नहीं कहता हूं, हजरत अली से उसने कहा कि मैं इसको जान तो छोड़ूंगा, मैं इसको तलाक तो नहीं दूंगा। तो हजरत अली ने जब औरत से पूछा तो औरत ने कहा, क्या ये शरीयत का हुक्म है या अली आपका फैसला है? और अली अफदाहुम, सारे सहाबा में सबसे ऊंचे फैसल थे, फैसले की सलाहियत अली की मौजूदगी तक बाकी सहाबा में इतनी ऊंची नहीं थी जब अली में थी। वह अफदाहुम अली, जुज़वी फजीलत। औरत ने तो कह दिया, हजरत अली ने कहा, हाँ ये शरीयत का हुक्म है, कुरान कहता है, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदू इस्लाहन युवफ़्फ़िक़ल्लाहु बैनहुमा। अगर घर बन जाएगा तो ये बना लेंगे, वरना तोड़। तो कहा मैं मानती हूं, औरत ने कहा मैं मानती हूं। मर्द से कहा नहीं नहीं नहीं, चाहे जितने भी पैसे ले लो लेकिन तलाक तो नहीं दूंगा। हजरत अली ने कहा, ये तेरा फरीक के मुखालिफ यानी तेरी औरत, वो तो कबूल करती है, तू कैसे कबूल नहीं करता? तो फैसला नहीं होगा। तो कहा मैं कबूल कर लेता हूं। ये है दोनों तरफ से एक एक हकम तय हो जाए।
फिर भी मसला बना नहीं, हकम की बात पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो जिस पाकी के दिनों में मर्द ने औरत से सोहबत नहीं की, उसमें एक तलाक़ रजई दे। जिन पाकी के दिनों में हेज में औरत से सोहबत करना हराम है, यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फअ्तज़िलुन निसाअ फिल महीद। और हेज की हालत में अगर किसी ने सोहबत कर ली और लुत्फा करार भी पा गया तो वो गांडी औलाद पैदा होती है, वो अपाहज और माजूर औलाद पैदा होती है। बहुत खतरनाक वईद है। निकाह से पहले इन अहकामात को सीखना ये इस्लाम है, ये तबलीग में दाखिल है, ये तालीम में दाखिल है, ये तज़किया में दाखिल है। अब जिन पाकी के दिनों में औरत से सोहबत नहीं हुई उसमें तलाक दे, लेकिन झगड़ा हुआ ने हेज में तलाक दे दी तो क्या पड़ जाएगी? हेज में भी पड़ेगी, पाकी में भी पड़ेगी। और इसकी हैसियत कैसी है? किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया, चाहे गोली से किया, चाहे तलवार से किया, चाहे भाले से किया, चाहे बंदूक से किया, कत्ल तो हो गया। गोली से मारेगा मकतूल, तलवार से मारा मकतूल, कत्ल तो हो गया। बस तलाक भी गोली है, उसको लगी तो क्या गोली से मरने वाले को मकतूल नहीं कहोगे? तलवार से मारना जरूरी है, धारदार चाले से मारना जरूरी है, कत्ल तो हो ही गया। सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन वहज़्लुहुन्न जिद्दुन। तीन चीजें की हकीकत तो हकीकत है, लेकिन मजाक भी हकीकत। मजाक मजाक में बीवी से मोहब्बत में कहा जा तुझे तलाक, तो भी गई, तलाक तो पड़ गई। प्यार में कहा तो भी गई, लड़ाई में कहा तो भी गई, तलाक तो पड़ी। जैसे बंदूक से मारा तो भी मर गया, तलवार से मारा तो भी मर गया, कत्ल मुतहक्कक हो गया। यहां भी तलाक मुतहक्कक हो गई जब सरी अल्फाज में तलाक दी। एक तलाक़ रजई दे, और अगर अगले पाकी के फिर उसके बाद अब दोनों को टाइम मिलेगा, पीरियड है, औरत इद्दत में रहेगी। अब इसको फौरन दिमाग में सोच पैदा होगी, बच्चों का क्या, खानदान का क्या, मेरी इज्जत और मेरा वकार क्या। तलाक देने वाला वकार तो खोज देता है, जो एक सिनफे नाजुक को नहीं संभाल सकता है उसका वकार क्या हो सकता है। एक अजीब चीज है, एक सिनफे नाजुक की इस्लाह करनी है उसको। और खैर अगर वो बदकिरदार थी तो अलग चीज है, लेकिन अगर वो निजाम सही था, एक औरत का संभालना बहुत जरूरी। कुर्ब कयामत 50 औरत पर एक ज मर्द होगा। इतनी औरतों की ज्यादती होगी, लड़ाइयां इतनी होगी कि मर्द जिहाद में काम आ जाएंगे। औरतें ही औरतें, एक एक खानदान में 50-50 और मर्द एक ज बाकी है, और वो निजाम संभालेगा। फितर में तिरमिज़ी में रिवायत, मौका मिला और रुजू करना चाहता है, दो गवाह की मौजूदगी में कह दे मैंने एक तलाक़ रजई दी थी, मैं अपना लेता हूं, मसला खत्म। वो बीवी है, या सोहबत कर ले, बीवी है, उससे प्यार कर ले, बोसा दे दे, वो बीवी है। दो में भी यही सेम तरतीब। फिर मौका मिला, बात जालिम शौहर होते हैं कि इद्दत खत्म होने की थी ना, तीसरी मर्तबा अब निकाह से बाइन होने वाली थी, तो अब रुजू करता है, ये जायज नहीं। रुजू की तरतीब बनानी है, बना ले। और अगर पहला पाकी के दिन के बाद का मासिक, और मासिक में दिया था तो पहली पाकी के दिन, उसके बाद का पहला मासिक, वहां से शुरू होगा। अगर औरत को महीने आते, नई महीने नई हेज आता है तो फिर महीने, और अगर हमल है, बच्चा करार पा गया है, तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक उसकी इद्दत में रहेगी। खर्चा मर्द को देने का है, यह मिन हैसु मिन वजहिन निकाह में बाकी है। इस पर मीरास का हुक्म भी जारी होगा, उसके माल में से ये वारिस भी बनेगी। आगे तलाक के अहकाम और हैं, इसी को समझाने के लिए मैंने एक लंबी तमहीद कायम की थी। अभी तक पहले मरहले में घर का झगड़ा घर में खत्म कर दो, और घर का झगड़ा घर में खत्म न हो तो घर का झगड़ा खानदान में ले जाओ। अब घर का झगड़ा खानदान में खत्म नहीं होता तो फिर समाज और फिर अदालत, ये दो सिक्के इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तलाक के नापाक
اور منحوس کردار سے مسلمانوں کی اور عالم اسلام کی بھرپور حفاظت فرمائے، اور نکاح کے پاکیزہ بندھن میں اللہ تعالیٰ خوب انوار اور برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔